Properties and uses. Colorless, odorless, and insoluble in water. A powerful reducing agent and carbon monoxide. Reduce all metals other than alkali and alkaline earth metals. Alkali metals, alkaline earth metals, all metals reduce aluminum and a few transition metals. Aluminium, transition elements reduce used in extraction of metal extraction of hematite iron separate Fe2O3 hematite carbon monoxide react Fe2 plus oxidize reduce Fe zinc oxide carbon monoxide treat zinc metal extract in carbon monoxide molecule, there are one sigma bond and two pi bonds between the carbon and oxygen. One sigma bond and pi bond one carbon monoxide, carbon and oxygen triple bond. Carbon monoxide acts as a donor and react with certain metals due to presence of lone pair of electron. Carbon atom lone pair of electron exist carbon monoxide lone pair of electron exist metals react. Carbon monoxide is highly poisonous due to its ability to form complex with hemoglobin, loses ability to carry oxygen. This carbon monoxide, inhale hemoglobin carboxy hemoglobin. This carboxy hemoglobin hemoglobin oxygen carry lungs blood cell. This carboxy hemoglobin oxygen carry ability നഷ്ടപ്പെടും അതോടുകൂടി മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും. Carbon dioxide by complete combustion of carbon in excess air. In a method of preparation of carbon dioxide, complete combustion of carbon in excess of oxygen. C plus O2 gives CO2. അതേപോലെ hydrocarbons burn CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Laboratory method of preparation calcium carbonate acid HCl treat calcium chloride carbon dioxide. Commercial method of preparation calcium carbonate heat calcium oxide carbon dioxide. That is commercial method of preparation. The properties colorless, odorless and water soluble gas. With water it forms carbonic acid. Carbon dioxide soda water soda water carbon dioxide combine carbonic acid which is a weak dibasic acid and dissociated into two steps. That is weak dibasic acid H2CO3 and carbonic acid water combine H3O plus liberate HCO3 minus water combine CO3 2 minus carbonate ion then again H plus release H plus release dibasic acid H2CO3 bar HCO3 minus buffer system helps to keep the blood pH between 7.26 to 7.42. Buffer solution blood in the buffer blood in the pH 7.26 to 7.42 maintain carbonic acid bicarbonate. That is H2CO3, HCO3 minus a buffer system. Carbon dioxide removed from atmosphere by photosynthesis. Photosynthesis carbon dioxide atmosphere remove. Its quantity increases in atmosphere by combustion of fossil fuel, decomposition of limestone and production of cement. Cement in the production limestone heat carbon dioxide atmosphere fuels in the automobile fuels in the burning materials in the organic compounds in the burning carbon dioxide quantity increase. Increase in quantity in atmosphere causes greenhouse effect. Greenhouse effect Harita Graha Prabhavam greenhouse gas and carbon dioxide atmospheric temperature rise. Solid carbon dioxide is called dry ice. Dry ice and solid carbon dioxide is the dry ice used as a refrigerant for ice creams and frozen foods. Gaseous carbon dioxide used for carbonated soft drinks, in fire extinguisher and in manufacture of urea. In this carbon atoms are in sp
ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ ഷേപ്പാണ് മോളിക്യൂളിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ യൂസസ്. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് കോമൺലി നോൺ ആസ് സിലിക്ക. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് SiO2 അറിയപ്പെടുന്നത്, സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിലിക്ക എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ക്വാഡ്സ്, ക്രിസ്റ്റാലോബൈറ്റ്, ട്രൈഡൈമൈറ്റ് ആർ ദി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസ് ഓഫ് സിലിക്ക. സിലിക്കയുടെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസ് ആണ് ക്വാഡ്സ്, ക്രിസ്റ്റാലോബൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈഡൈമൈറ്റ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോംസ് ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോവാലൻറ്റ് ആൻഡ് 3-dimensional നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് കോവാലൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 3-dimensional നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത്. ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് സിലിക്കൺ ആറ്റം ഈസ് കോവാലൻ്റ്ലി ബോണ്ടഡ് to 4 oxygen atoms in tetrahedral manner. ടെട്രാഹെഡ്രലി 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമായിട്ട് ഓരോ സിലിക്കൺ ആറ്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിന് ഉള്ളത്. റിയാക്ടിവിറ്റി. സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഹാസ് വെരി ഹൈ എൻതാൽപ്പി, ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി. ഹെൻസ് സിലിക്ക ഇൻ നോർമൽ ഫോം ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് നോൺ റിയാക്റ്റീവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്ക നോർമൽ കേസിൽ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ആവാൻ കാരണം, ഇനേർട്ട് ആവാൻ കാരണം? അതിൻ്റെ സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. റെസിസ്റ്റ് ദി അറ്റാക്ക് ഓഫ് ബൈ ഹലജൻസ് മോസ്റ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ഈവൻ അറ്റ് എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ഹലജൻസുമായിട്ടും ഭൂരിഭാഗം ആസിഡ്സുമായിട്ടും മെറ്റൽസുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡുമായിട്ടും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും. SiO2 സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സിലിക്ക സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് കിട്ടും, Na2SiO3+ വാട്ടർ. സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കൺ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡാണ് കിട്ടുക, SiF4+2H2O. ഇതിൻ്റെ യൂസസ്. കോഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ. അതായത് കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കുകളിൽ, ഡിജിറ്റൽ അല്ല അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സൂചിയുള്ള ക്ലോക്കുകളിലൊക്കെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട്, അങ്ങനെ തിരിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ വാച്ചിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ, സൂചിയുള്ള വാച്ചിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ കോഡ്സ് എന്ന് കാണാം. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിലിക്ക ജെല്ലി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത കറുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തുണിയുടെ പാക്കറ്റിൽ ചെറിയ ബോളുകൾ കാണാം. ഇത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ്. അത് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിലിക്ക ജെല്ലി ഈസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ഫോർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്സിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും. അമോർഫസ് ഫോം ഓഫ് സിലിക്ക ദാറ്റ് ഈസ് കീൽസ്ഗാർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിൽട്രേഷൻ പ്ലാന്റ്സ്. അമോർഫസ് ഫോമിലുള്ള സിലിക്ക, അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അമോർഫസ് ഫോം ഓഫ് സിലിക്കയാണ് കീൽസ്ഗാർ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഫിൽട്രേഷൻ പ്ലാന്റുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലിക്കോൺസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനോ സിലിക്കോൺ പോളിമേഴ്സ്. ഓർഗാനോ സിലിക്കൺ പോളിമറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്, അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് RnSiCl4 എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. പ്രിപ്പറേഷൻ, അതൊരു പൊളിമറിക് റിയാക്ഷനാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻ ആൽക്കൈൽ ഓർ അരൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിലിക്കൺ ക്ലോറൈഡ്. ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡോ അല്ലെങ്കിൽ അരൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ ക്ലോറൈഡ്, ഇതിൻ്റെ ഫോമുല RnSiCl4-N are the starting material for the manufacture of silicons. R എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, അരൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ ഓർ അരൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിലിക്കൺ ക്ലോറൈഡ്. അതിൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RnSiCl4-N എന്നുള്ള മോണോമറുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക, 2CH3Cl+Si in presence of copper powder at 570 Kelvin. അതെന്തായിട്ട് മാറും? CH3 twice SiCl2 ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് പിന്നീട് അതിന് പിന്നെ 2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു HCl റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CH3 twice SiOH twice ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് പിന്നെ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെ 3 മോളിക്യൂളുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. CH3 twice SiOH twice എന്നുള്ളത് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് -H2O റിമൂവ് ചെയ്ത് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ RSiO എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ താഴെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. R2SiO എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്. അതിനെയാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The chain length of the polymer can be controlled by adding CH3 thrice SiCl. ആ ചെയിൻ ലെങ്ത് നമുക്ക്
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പോളിമറൈസേഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് CH3 ത്രൈസ് SiCl എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ചെയിന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ടെർമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. പോളിമറൈസേഷനിലെ ഇനീഷ്യേഷൻ, പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ. ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോമർ ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്നെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോമറുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പാണ് ടെർമിനേഷൻ. അത് റിയാക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്: സിലിക്കോൺസ് ആർ വാട്ടർ റിപ്പല്ലിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ. സിലിക്കോൺസ് വാട്ടർ റിപ്പല്ലിംഗ് നേച്ചറാണ്. ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് കെമിക്കൽസുമായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ: യൂസ്ഡ് ആസ് സീലൻറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സിലിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മീൻ പിന്നെ വളർത്തുന്ന അക്വേറിയം, ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള അക്വേറിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അത് ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനമാണ് സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂസ്ഡ് ആസ് സീലൻറ്റ്, അതേപോലെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രീസിൻ്റെ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു സ്ലിപ്പറി ആയതുകൊണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്സ്, അതായത് വെള്ളം തട്ടിയാൽ നനയാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. also used in surgical and cosmetic plants. കോസ്മെറ്റിക് സർജറിയിലും അതേപോലെ പിന്നെ കോസ്മെറ്റിക് സർജിക് പർപ്പസിനും പിന്നെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ പോലെയുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെ അമരുന്നടവുള്ള നമ്മളെ പിന്നെ അവയവങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ പിന്നെ എന്താണ് കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം വെക്കാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സിലിക്കോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്താണ് സിലിക്കേറ്റ്സ്. സിലിക്ക പറഞ്ഞു, സിലിക്കോണ് പറഞ്ഞു, അടുത്ത് സിലിക്കേറ്റ്. സിലിക്കേറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലഡ്സ്പാർ, സിയോലൈറ്റ്, മൈക്ക, ആസ്പെറ്റോസ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ SiO4 ഇസ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ്. സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SiO4 ആണ്. In this silicon atom is bonded to oxygen atoms in tetrahedral fashion. ഇതിൽ SiO4 ടെട്രാഹെഡ്രലിയാണ് ഈ പിന്നെ സിലിക്കൺ 4 ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ചെയിൻ, റിംഗ്, ഷീറ്റ് ആൻഡ് 3 dimensional സ്ട്രക്ചർ. സിലിക്കേറ്റ്സ് പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഈ യൂണിറ്റുകൾ SiO4 യൂണിറ്റുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ഫോം ഉണ്ടാവും, റിംഗ് ഫോം, ഷീറ്റ്, 3 dimensional സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ഓക്സിജൻ ഈസ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ അയോൺസ്. ഈ SiO4 നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മെറ്റൽ അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അത് ചാർജ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആർ 2 man-made silicates. ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ്. ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആർ 2 man-made silicates. man-made സിലിക്കേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്ലാസും അതേപോലെ സിമെൻറ്റും. അടുത്താണ് സിയോലൈറ്റ്സ്. ഇൻ 3-dimensional നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, SiO2യുടെ 3-dimensional നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. എ ഫ്യൂ സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അലൂമിനിയം ആറ്റം. ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ 3-dimensional നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ചില സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് അലൂമിനിയം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then the overall structure is called aluminosilicates. അതിനെയാണ് സിയോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Aluminosilicates acquires a negative charge. The negative charge can be balanced by cations such as sodium, potassium or calcium. എക്സാമ്പിൾസ് ഫ്ലഡ്സ്പാറും സിയോലൈറ്റ്സും ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും അലുമിനോസിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് മെറ്റൽസും കൂടി ഉണ്ടാകും. സിയോലൈറ്റ്സിൻ്റെ യൂസസ് ഓഫ് സിയോലൈറ്റ്സ്. Zeolites is used as catalyst in the petrochemical industries for cracking of hydrocarbon and isomerization. കാറ്റലിസ്റ്റ് പെട്രോകെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ക്രാക്കിങ്, വലിയ ഹൈഡ്രോകാർബൺ മോളിക്യൂൾസ് ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രാക്കിങ്ങിനും അതേപോലെ ഐസോമറൈസേഷനൊക്കെ വേണ്ടി കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ZSM5 അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്, ഒരു സിയോലൈറ്റ് ആണ്. ZSM5 എന്നുള്ളത് ആൽക്കഹോൾസിനെ ഗ്യാസോലിനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, അതായത് പെട്രോളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ആൽക്കഹോൾസ് ടു പെട്രോൾ കൺവേർഷനും വേണ്ടി ZSM5 എന്നുള്ള സിയോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിയോലൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഫ്റ്റനിങ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. അതായത് ഹാർഡ് വാട്ടറിനെ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സിയോലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ.